किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग चौथा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। पहले कांड का 16वां भाग चंगे माड़े थां दा भरम अते 17वां भाग सुहावा भागां वाला अथवा सुलखना थां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किसी थां नूं करामाती समझ के उस दी पूजा करनी आरंभ कर देनी, किसी थां ते भूतां दा वासा जान के उस तों भै खाण लग पैना, किसी थां शहीदां दा वासा दस के कोई छोटी मोटी कोठड़ी बना के दीवे जगाउण लग पैना गुरमत नहीं है। जठेरियां बजुर्गां दी जगह दस के उस थां दी पूजा अथवा सत्कार करन दा भरम कई सिख परिवारां विच बड़े प्रबल रूप विच वापरिया होया वेखिया जांदा है। कई थावां ते भूतां दा वासा कह के उस तों डरे रहण लई कई तरह दीयां कहाणियां घड़ लैणियां, ये सब कुछ भरम दी ही उपज हुंदा है। अजिहे किसी भरम नूं गुरमत विच थां नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने उस थां नूं सिवियां तुल अथवा मड़ियां वर्गा अते भूतां दे वासे वाला कहा है, जिथे गुरमुखां दी सेवा नहीं हुंदी अते जिथे प्रभु दा सिमर नहीं है। कबीर जां घर साध न सेवियैं हर की सेवा नाहे, ते घर मरहठ सारखे भूत बसैं तिन माहे। पन्ना 1374। गुरु दे उपदेश नूं ध्यान नाल समझ के उस अनुसार तुर के परमात्मा दे नाम नाल जुड़े होयां दी अथवा प्रभु दी जात तों जुदा होना अपनी मौत समझण वाले गुरमुखां दी निशानी यह है कि उन्हां दी जीवन जुगत समरी हुई हुंदी है। वो सच सुच आचार दे मालक अते मनुखता दे सच्चे सेवक हुंदे हन। अजिहे नाम रसीए जिथे ना वसदे होण। गुरदेव जी उस घुग वसदे अते रंगा रंग दे तमाशिਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕਾ ਜਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਣਾ ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਗੋਪਾਲਾ नानक ते प्राणी उद्यान परमण। कौतक कोड तमाशया चित नहीं आवस नाओ, नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाओ। पन्ना 707। अर्थ जे सुरग वर्गे देश विच वसदे होण, जे सारी धरती नूं जित लैण, पर हे नानक जे गोपाल नूं विसार देण तां ओ मनुख जंगल विच ही भटक रहे हन। प्रभु सिमरन तो बिना स्वर्ग भी जंगल है अथवा सारी धरती उजाड़ है। जे प्रभु का नाम भुल गया होवे तां करोड़ां चोज तमाशियां वाला जगत उजाड़ अते भयानक नरक दे बराबर है। संत जनी किया उपदेश जह गोबिंद भगत सो धन देश, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद घट घट पछाण। पन्ना 1183। अर्थ हे भाई संत जनां ने यह सिक्ख्या दिती है, जिथे परमात्मा दा भगत वसदा है वो देश भागां वाला है अते परमात्मा दी भगती तो सखना थां उजाड़ बराबर है। गुरु दी किरपा नाल उस परमात्मा नूं हरेक शरीर विच वसदा समझण वाली सुरत बनाउणी है। जिथे नाम जपीए प्रभ प्यारे से अस्थिल सोयन चौबारे, जिथे नाम न जपीए मेरे गोविंदा सेई नगर उजाड़ी जियो। पन्ना 105। अर्थ जिस थां ते प्यारे प्रभु का नाम सिमरते रहिए वो रड़े थां भी मानो सोने दे चौबारे हैं। पर हे मेरे गोबिंद जिस थां तेरा नाम ना जपया जाए वो वसदे शहर भी उजाड़ समान हैं। ऊच भवन कनकामनी शिखर तजा फहराए, तां ते भली मधु करी संत संग गुण गाए। कबीर पाटन ते उजर भला, राम भगत जिह ठाए, राम सनेही बाहरा जमपुर मेरे पाए। पन्ना 1372। मेरे मन बसबो गुर गोबिंद, जहाँ सिमरन भयो है ठाकुर, तहाँ नगर सुख आनंद रहाओ। जहाँ बिसरे ठाकुर प्यारो, तहाँ दुख सब आपद, जह गुण गाए आनंद मंगल रूप, तहाँ सदा सुख संपद।
जहाँ सरवण हर कथा न सुनिए, तै महा भयान उद्यानद। जहाँ कीर्तन साध संगत रस, तै सगन बास फलानद। बिन सिमरन कोट बरख जीवे, सगली औध बिरथानद। एक निमखो गोबिंद भजन कर, तो सदा सदा जीवानत। शरण 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 प्रभ पावो, दीजे साध संगत किरपानद। नानक पूर रह्यो है सर्ब में, सगल गुणा निध जानद। पन्ना 1204। गंभीर भुलेखा। जिस थां प्रभु दा भगत अथवा मनुखता दा सच्चा हमदर्द कोई उच्ची आत्मा वाला नेक इंसान नहीं है, ਉਹ ਥਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਰੋ ਦਿਸਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਵਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਥਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਪੱਖ ਅਟਲਾਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਜਾਂ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਕਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਓਨਾ ਚਿਰ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਮੰਦ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕੇਵਲ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਪੰਨਾ 1412। ਅਰਥ, ਹੇ ਭਾਈ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਲਿਆਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿੱਤ ਸਵੇਰੇ ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਥਾਂ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੱਕ ਮਾਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਆਦਿ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣਾ ਲਾਹੌਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਸ ਆਦਿ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਥਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ 17ਵਾਂ। ਸੁਹਾਵਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਅਥਵਾ ਸੁਲੱਖਣਾ ਥਾਂ। ਸੋ ਸੱਚ ਮੰਦਰ ਜਿਤ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ, ਸੋ ਰਿਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਸਾ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਵਸੈ ਹਰ ਜਨ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨੋ ਜੀਓ। ਪੰਨਾ 107। ਅਰਥ, ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਵਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸੋ ਥਾਨ ਬਸੰਤ ਧਨ, ਜਹ ਜਪੀਏ ਨਾਮ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਅਤ ਕਣਾ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਬਿਸਰਾਮ। ਪੰਨਾ 815। ਅਰਥ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੋ ਥਾਨ ਧੰਨ ਉਹ ਭਵਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਸਾਰੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੋ ਠਾਕੁਰ, ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਨਮਸਕਾਰੇ। ਪੰਨਾ 681। ਧੰਨ ਸੋ ਗਾਉ ਧੰਨ ਸੋ ਠਾਉ, ਧੰਨ ਪੁਨੀਤ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਲੋਏ। ਜਿਨ ਪੀਆ ਸਾਰ ਰਸ ਤਜੇ, ਅਨ ਰਸ ਹੋਏ, ਰਸ ਮਗਨ ਡਾਰੇ ਬਿਖ ਖੋਏ।
ਪੰਨਾ 858। ਅਰਥ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਲ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੰਦੇ ਰਸ ਛੱਡੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਨ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ, ਹੋਏ ਸੇਵਨ ਸਮ੍ਰਿਥ ਆਪਣਾ ਬਿਨ ਸੇ ਸਭ ਮੰਦਾ। ਪੰਨਾ 319। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸਭ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨਾਸਤਕ ਤੀਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਦੀ, ਖਾਸ ਥਾਂ, ਸਰੋਵਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਅਥਵਾ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਅਤੇ ਕੁਲੱਛਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਹਨਸ ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸੇ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਭ੍ਰਮ ਦੂਰੇ। ਪੰਨਾ 154। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ ਚੌਥਾ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਡ ਦਾ 16ਵਾਂ ਅਤੇ 17ਵਾਂ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।